ناظرین، آج ہم ایسی خوبصورت ترین اداکارہ پر بات کریں گے جو اداکاری کے میدان میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کنزا ہاشمی، جو آج کل بھارتی گلوکاروں کے ساتھ ویڈیوز پہ نظر آ رہی ہیں، ان کی پہلی کمائی ایسے حیران کر دے گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ خود کنزا ہاشمی نے کہا ہے کہ ان کی والدہ قاتل ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی والدہ نے کس کا قتل کیا تھا، اور کیا وہ خوشحال خان یا شاداب خان سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ ناظرین، تیرے روپ رنگ میں ہے جادو، تیری ترچھی نظر میں ہے جادو، تیری بالی عمر میں ہے جادو، جادو ہے تیری باتوں میں، پائل کی چھن چھن ہے جادو، چوڑیوں کی کھن کھن ہے جادو۔ شاید فلم لوفر کی یہ مقبول گیت ٹیلی ویژن نگری کی برق رفتاری سے ابھرتی ہوئی سپر سٹار کنزا ہاشمی کے لیے لکھا گیا تھا۔ کنزا ہاشمی ایک حسین و جمیل پاکستانی ٹیلی ویژن اداکارہ ہیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے کیریئر کا آغاز 2014 میں کیا تھا اور متعدد ٹیلی ویژن اشتہارات اور سیریل میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل عشق تماشا میں روشنا کا کردار ادا کیا، جس کے لیے انہیں ہم ایوارڈز میں بہترین منفی اداکارہ کے لیے نامزد کیا گیا۔ وہ 7 مارچ 1997 کو لاہور میں پیدا ہوئی اور پورے پاکستان کی کرش بن گئی۔ باکمال اور خوبصورت فنکارہ کنزا ہاشمی کی مختلف ڈراموں میں پرفارمنس نے ٹیلی ویژن اور فلموں کے معروف اداکاراؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ انہیں اب صف اول کے فنکاروں کی فہرست میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ اب تو فہرست بھی ان کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں سلا اور محبت، مورے سیاں، من چلی، سنگھار، فریب، مور محبت، محبت تم سے نفرت ہے، تشنگی دل کی، دلدل، عشق تماشا، سیرت، گل و گلزار، حقیقت، اڑان، مہلت اور آزمائش وغیرہ شامل ہے۔ ناظرین، صف اول کی اداکاراؤں میں شمار کی جانے والی پاکستان کی خوبرو اداکارہ کنزا ہاشمی کا خود کو ایک فیشن آئیکن کے طور پر منوانے اور حیران کن تبدیلی پر مداح آج بھی انگشتے برندہ ہے۔ دوستو، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شوبز ایک ایسا شعبہ ہے جہاں خوبصورت نظر آنا بہت اہمیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ مزید خود کو سنوارنے پر کام کرتا ہے اور خوبصورتی کے معیار کے قریب آنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اور تعریفیں حاصل کر سکے۔ انہی فنکاروں میں دیدہ زیب شخصیت کے مالک اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اداکارہ کنزا ہاشمی ہے، جنہوں نے چند سالوں میں اپنے انداز میں بہت کچھ بدلا ہے۔ اداکارہ نے گزشتہ چند سالوں میں خود کو کس حد تک تبدیل کیا، ایک حیران کن ویڈیو کلپ نے سب راش فاش کر دیے ہیں۔ انسٹاگرام پر ایک پیج کی جانب سے ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں اداکارہ کے شوبز کے اوائل دنوں کی تصاویری جھلکیاں موجود ہیں۔ مذکورہ ویڈیو کلپ میں کنزا ہاشمی ایک معمولی چہرے کے مالک، رنگ سانولا اور بظاہر ایک معمولی لڑکی کی مشابہ لگ رہی ہیں، جبکہ دیکھتے ہی دیکھتے پانسا پلٹ جاتا ہے اور اداکارہ کا نیا روپ ظاہر ہو جاتا ہے، جو یقیناً آج کے دور میں تمام پرستاروں کے دلوں کو بھاتا ہے۔ کنزا ہاشمی کا لائم لائٹ تک کا سفر مشکل چیلنجوں کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن کنزا ہاشمی کے عزم اور ہنر نے انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنے اور اوپر اٹھنے کے قابل بنایا، ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنایا۔ یقیناً ان کی کہانی سے ہر دیکھنے والے کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر لگن سچی ہو اور استقامت اور صداقت کے ساتھ کام کیا جائے تو خواب ایک دن ضرور سچ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں بھارتی گلوکار جوش برار کے پاکستانی اداکارہ کنزا ہاشمی کے ساتھ ڈیبیو گیت تیرے بنا نہ گزارا کامیابی کی منازل طے کرنے میں تاحال مصروف ہے۔ جوش برار بھارتی میوزک انڈسٹری کا مستقبل قرار دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے پہلے ہی گانے کے ریلیز کے ساتھ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ گانے کے دل چھوتے بول اور کانوں میں رس کھولتی میوزک کے علاوہ جوش برار کے معصومانہ انداز میں گانا گاتے نظر آنا بھی سب کے دلوں میں خاص مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ تیرے بنا نہ گزارا کو شائقین موسیقی کی جانب سے بے انتہا پسند کیا جا رہا ہے، اور اب یہ گانا موسیقی سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی پلے لسٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ جوش برار نے اپنے ڈیبیو گیت تیرے بنا نہ گزارا میں پاکستانی شوبز انڈسٹری میں اپنی معصومیت کے سبب پہچانے جانے والی اداکارہ کنزا ہاشمی کو بطور ماڈل لیا۔ اس سے قبل گزشتہ سال کنزا ہاشمی معروف گلوکار راحت فتح علی خان کے گانے میرے ہو جاؤ میں بھارتی اداکارہ کرن واہج کے ساتھ رومانوی رنگ بھی کھیرتی ہوئی دکھائی دی تھی، لیکن جوش برار کے محبت سے بھرے اس گانے کی ویڈیو میں لانگ لاسٹنگ ڈسٹنس ریلیشن شپ کی منظر کشی کی گئی ہے، اور محبت کرنے والے یہ دو لوگ کوئی اور نہیں بلکہ کنزا ہاشمی اور جوش برار ہی ہیں، اس لیے یہ گانا مقبول ہو رہا ہے۔ ناظرین، چند ماہ قبل کنزا ہاشمی نے حالیہ ایک شو میں بتایا تھا
कि उन्होंने इब्तदाई तौर पर गुलकार बनने के लिए एक टैलेंट एजेंसी से राब्ता किया। किंजा ने मजीद बताया कि थोड़ी देर बाद मुझे टैलेंट एजेंसी की तरफ से कॉल मौसूल हुई। वहां पहुंचकर मैंने दरियाफ्त किया कि वो मुझे अदाकारी करने की दावत दे रहे हैं। उन्होंने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर ने उन्हें 15 दिन की एक्टिंग क्लास में शामिल होने पर मजबूर किया और फिर वो छा गई। दोस्तों, हादसाती तौर पर अदाकारी की शुरुआत करने के बावजूद उन्होंने अब तक इतना कुछ कमा लिया है कि जिसका हिसाब मुमकिन नहीं। किंजा हाशमी ने एक दहाई कबल महज 16 साल की उम्र में मुआवन किरदार से अदाकारी का आगाज किया था। इन्हें शोबिज़ में 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने एतराफ किया कि उन्हें 16 साल की उम्र में 10 साल कबल अपने पहले ड्रामे के लिए 5 लाख रुपए की पेशकश हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो 5 लाख रुपए की पेशकश सुनकर अंदर ही अंदर हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर इसका इजहार नहीं किया और फिर काम करने के बाद उन्हें पूरे 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। इसी तरह उन्होंने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि उनकी वालिदा एक कातिल है। एक इंटरव्यू में किंजा हाशमी ने कहा कि उनके पास एक छोटा सा चूजा था जिसे उन्हें बहुत प्यार हो गया था। उन्होंने इसका नाम पीलू रखा था। सर्दियों के दिनों में वो इस चूजे के लिए खुसूसी तौर पर हीटर चलाकर सोया करती थी ताकि चूजे को सर्दी ना लगे, मगर इनकी वालिदा डरती थी कि रात में कहीं हीटर बंद ना हो जाए और कमरे में गैस भरने से कोई नुकसान ना हो जाए। किंजा हाशमी के मुताबिक एक दिन उनकी वालिदा ने रात का हीटर बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में उनका चूजा सर्दी लगने की वजह से मर गया था। किंजा हाशमी ने मजीद कहा कि वो उस दिन बहुत रोई थी। उस दिन के बाद से वो अपनी वालिदा को कातिल कहती हैं क्योंकि उनकी वालिदा ने उनके बहुत प्यारे चूजे को कत्ल किया है। दोस्तों, किंजा हाशमी ताहाल गैर शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी शादी से मुतल्लिक दावे मुतअद्दिद बार वायरल हो चुके हैं। दोस्तों, रिश्ते, मेरी बहू, मेके को दे दो संदेश, मोरे सैया, तेरे प्यार में, मोर महल, मोहब्बत तुमसे नफरत है और तशनगी जैसे ड्रामों में शानदार अदाकारी करने वाली किंजा हाशमी का कहना है कि उनकी नजर में शादी जिंदगी का हिस्सा तो है, मगर ये जिंदगी का मकसद नहीं। टीवी वन के प्रोग्राम मजेदार शो में शिरकत के दौरान किंजा हाशमी ने ताहाल शादी न करने समेत कैरियर पर खुलकर बात की और बताया कि वो कब तक शादी करने का इरादा रखती हैं। प्रोग्राम के दौरान किंजा हाशमी ने बताया कि उनके ख्याल में शादी जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि वो जिंदगी का एक हिस्सा है और जब उन्हें महसूस होगा कि अब उन्हें साथी की जरूरत है तो वो शादी कर लेंगी। इस हवाले से पूछे गए एक और सवाल के जवाब में अदाकारा ने कहा कि वो किसी के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने के बजाय तन्हा जिंदगी गुजारने पर यकीन रखती हैं, क्योंकि ताल्लुकात से इंसान की आज़ादी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद इन्हें खुशहाल खान और शदाब खान से जोड़ा गया है। अदाकारा की एक वीडियो सामने आई जिसमें शदाब खान के बारे में जानकर चौंक गई थी। तब किंजा हाशमी और कौमी क्रिकेटर शदाब खान की शादी की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिन पर अदाकारा का रद्द अमल भी आया था। सोशल मीडिया पर अदाकार एहसन खान के एक शो का क्लिप वायरल हो गया था, जिसमें मेहमान के तौर पर अदाकारा किंजा हाशमी और अदाकार समी खान मौजूद हैं। एहसन खान ने किंजा से सवाल किया कि शदाब खान इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक मशहूर अदाकारा को फॉलो कर रहे हैं और वो आप हैं, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगी? पहले तो किंजा इस बात पर चौंक पड़ी, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं ये नहीं जानती थी। अदाकार समी खान ने किंजा का मजाक उड़ाया और किंजा ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम वो वाकई मुझे फॉलो करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मैं शदाब खान को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन अगर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। किंजा ने मजीद कहा कि जाहिर है कि शदाब ने मुझे देखा होगा, मेरा काम पसंद किया होगा। अगले दिन नशर होने वाले इस इंटरव्यू के बाद शदाब खान ने किंजा को अनफॉलो कर दिया था। इसके बाद अदाकारा किंजा और शदाब खान की शादी के बारे में चहमगोइयां होती रहीं, मगर इन अफवाहों को अदाकारा ने कोई अहमियत नहीं दी और ना ही शदाब खान की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आया। नाज़ इंडस्ट्री में किंजा की बेहतरीन दोस्त सबूर अली हैं, जिन्हें वो बहन मानती हैं और शरारत के तौर पर रात को सोने से कबल इन्हें ब्लॉक करती हैं। अदाकारा सबूर अली ने एक निजी टीवी शो पर इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस दौरान अपनी बेहतरीन और करीबी दोस्त किंजा हाशमी से मुतल्लिक बात की। सबूर अली का कहना था कि मैं चाहती हूँ कि किंजा की किसी अच्छे इंसान से शादी हो। किंजा अच्छी और मूडी लड़की है, उसकी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जो उसके साथ सही जोड़ी बनाए। मेजबान की जानिब से लड़के का नाम पूछने पर सबूर अली ने कहा कि नहीं, मेरे जहन में फिलहाल कोई लड़का नहीं है, अगर होता तो उसे मैं बता चुकी होती। सबूर का कहना था कि खुशहाल खान बहुत अच्छा लड़का है, उसकी भी किसी अच्छी लड़की से शादी होनी चाहिए। इस दौरान मेजबान ने कहा कि खुशहाल खान एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या किंजा और खुशहाल खान की शादी तो नहीं करवाना चाहेंगी? इस पर सबूर अली का कहना था कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये ख्याल बुरा नहीं, मगर ये मैंने नहीं कहा,
یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ صبور علی نے مزید کہا کہ دونوں بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ دونوں کو اچھے ہمسفر مل جائیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔